Good afternoon. We are moving to the next practical, that is the estimation or the determination of serum total cholesterol by CHOD and PAP method. Okay. So this CHOD PAP means cholesterol oxidase phenyl 4-aminotyrene peroxidase. So CHOD PAP means cholesterol oxidase phenyl 4-amino antipyrine peroxidase. So this method is useful for the determination of serum total cholesterol. Okay, why it is called as total cholesterol? Because it consists of high density, low density, very low density. So there are different types. So altogether, if we are determining, it comes under the total cholesterol. So here we are determining the total cholesterol which is present in the serum, and it can be done with the help of CHOD PEP method and using the colorimeter. Okay, so this is one reaction we are carried out, and after reacting, we are measuring its absorbance in the colorimeter, and from these absorbers, we come to know that the presence of total cholesterol in the given sample. So that is the method. So before we start, actually, we should know what is the cholesterol. Actually, we have studied in biochemistry also what is the cholesterol during theory. So what is the cholesterol? Cholesterol is the lipids. It is the sterol. Okay, it is the sterol which is present in our body. It is a crystalline yellow solid. सगळे म्हणतो आपण कोलेस्ट्रॉल वाढले की हार्ट अटॅक येतात, आर्टरी चोक होते, ब्लॉक होते, एथेरोस्क्लेरोसिस होतं. So that cholesterol means this cholesterol. Okay, so that is one of the lipid. This is one of the sterol. It is distributed in the animal cell. आपल्या पूर्ण सेलमध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट झालेले असतात. ओके, सो ते आपल्या बॉडीला युजफुल पण आहे. शॉक ॲब्झॉर्बन्सचं काम करतं, बरोबर आहे. ट्रान्सपोर्टरचं काम करतं, फ्लुइडिटी मेंटेन करतं, परमेबिलिटी मेंटेन करतं. ओके, सो त्यामुळे ते आपल्या बॉडीमध्ये पाहिजे, पण जर ते बॉडीमध्ये जास्त प्रमाणात झालं, इट मे कॉज द डिफिकल्टीज, आर्टरी ब्लॉकेज, attack any. So all these things are due to the this increased level of cholesterol. In sufficient amount, this cholesterol is very important to our body. But if the amount of cholesterol increases, it is hazardous to the body. So this cholesterol occur in two forms. One is the free cholesterol. Second one is the ester form of cholesterol. आता cholesterol is the alcohol. So त्यामध्ये hydroxy group present असतो. So only the cholesterol, if it is present in the body, it is called as free cholesterol. But when it is converted into form of ester, acid अल्कोहोलचं कन्व्हर्टर जर इस्टर मध्ये केलं, ओके, सो ह्यासाठी त्याची ऍसिडची गरज लागते. सो इफ esterify with fatty acid, it is called as cholesterol ester. So 70% of cholesterol in our body is present in the form of ester, and only 30% they are present in the form of free cholesterol. Free means they consist of hydroxy group in their structure. Ester means they consist of ester. They form a ester with the fatty acid and they give the cholesterol ester. That is the structure of cholesterol. Just go through it. Till तुम्हाला द्यायची गरज नाही. So it look like this one under the microscope. So this cholesterol is insoluble in water, soluble in organic solvent such as chloroform, benzene, ether, etc. So there are several tests which can be performed with the help of cholesterol. One is the Salkowski test, Lieberman-Muchard test, the CHAC test. So these are the tests which can perform using the cholesterol. Okay, what is the function? सेल मेम्ब्रेन मध्ये फ्लुइड मेंटेन करण्यासाठी वापरतात. नर्व कंडक्टर्स मध्ये इन्सुलेटर म्हणून वापरतात. बाइल सॉल्ट्स ऍसिड तयार करण्यासाठी, विटॅमिन तयार करण्यासाठी, स्टेरॉइड हार्मोन्स तयार करण्यासाठी. त्याचा यूज पण बॉडीला भरपूर आहे, बट दे मस्ट बी प्रेझेंट इन द सफिशियंट amount. Now we will move to the part that is the what is the principle behind determination of total serum cholesterol by the CHOD POP method.
So the first step is that the cholesterol esterase hydrolyzes cholesterol ester in the serum to give free cholesterol and fatty acid. So already we have discussed 30% it is present in the free form, but 70% of cholesterol it is present in the ester form. Okay, so if we have to find out the total cholesterol, the ester form we have to convert into the free cholesterol. So ester form कसा असतो RCOO R. So if we have to convert it into the free cholesterol, we have to break this ester linkage. And when we break the ester linkage, we are getting the free cholesterol. आपल्याला जे कोलेस्टेरॉल आहे ते आपल्याला फ्री झालेलं मिळतं. सो इस्टर जर ब्रेक करायचं असेल, we require the enzyme esterase. Okay, so this cholesterol esterase, the enzyme which is responsible to break down this ester cholesterol, so that this cholesterol ester it is converted into its free form, that is the free cholesterol form, and fatty acid it is separated. That is the first step. Then in the second step, the cholesterol oxidizes 3-hydroxy group of cholesterol to liberate cholesterol 4 in 3 on, आणि त्यामध्ये आपल्याला H2O2 लिबरेट झालेलं दिसतं. What is H2O2? Hydrogen peroxide. So it is liberated. Then this H2O2 is converted into the water molecule and oxygen by the peroxidase. आणि हा जो ऑक्सिजन आहे याला आपण नेसेंट ऑक्सिजन म्हणतो. हा नेसेंट ऑक्सिजन काय करतो तर 4 अमायनो अँटीपायरिन नावाचं केमिकल आपण त्यामध्ये ऍड करतो. सो ते केमिकल काय करतो तो ऑक्सिजन घेतो. And together with the phenol it form pink color quinoimine dye. तुम्हाला पिंक कलरचं सोल्युशन तयार झालेलं दिसेल. And this can be measured under the colorimeter at 520 nanometer. And in this way we can measure what is the amount of cholesterol which is present in the given solution. So once again please give attention on this principle. So free cholesterol, okay, they are having the cholesterol, but there are cholesterol esters are present. So first we have to break these esters into the free cholesterol. For that we have to use the enzyme hydrolyzase. So it converts or it breaks the cholesterol ester into the cholesterol, the free cholesterol. This free cholesterol then oxidizes with the help of oxidase enzyme so that it can produces H2O2, and this H2O2 is again converted into H2O and this oxygen, and this oxygen is accepted by another chemical what we are adding during the test, that is a 4 amino antipyrine. It take that oxygen and together along with the phenol it forms a pink color. पिंक कलर कशामुळे मिळतो क्विनोइमाइन डाय तिथं तयार होतो त्यामुळे आपल्याला पिंक कलर मिळतो. आता कोलेस्टेरॉलचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर काय होईल पिंक कलर तुम्हाला डार्क दिसेल. कोलेस्टेरॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल तर हा तुम्हाला लाईट कलर दिसेल. So depending upon the concentration of cholesterol, the color of pink color changes from light to the dark, and that we are measuring under the microscope. Under the colorimeter by using the colorimeter. So colorimeter helps us to tell what is the amount of cholesterol which is present in the given solution depending upon the measuring this intensity of color. Okay, so that is the principle. Okay, so cholesterol ester converted into cholesterol and fatty acid with the help of cholesterol esterase. Then this cholesterol is converted into cholesterol 4 in 3-1 with the help of enzyme cholesterol oxidase. During that H2O2 is released. This H2O2 is converted by the POD into the H2O and this oxygen. So this oxygen comes here 4-aminophenabenzene and phenol. Along with that oxygen they are converted into quinoinamide, which is the pink color solution. Okay, so that is the principle behind this experiment. यामध्ये आपल्याला काय लागतात एक सॅम्पल लागतं एक फास्टिंग ब्लड सॅम्पल लागतं. प्रोसिजर काय सिमिलरली 3 टेस्ट ट्यूब घ्यायची. ओके, एक टेस्ट ट्यूब ब्लँक असेल एक स्टँडर्ड असेल एक टेस्ट सोल्युशन. ब्लँक म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण सॅम्पल ऍड करणार नाही. स्टँडर्ड म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण माहीत असलेल्या अमाऊंटचं
सॅम्पल ऍड करणार आणि टेस्ट म्हणजे अननोन सॅम्पल ज्याची कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. लक्षात येतं का बघा, ब्लँक मध्ये सॅम्पल ऍड करायचं नाही, कोलेस्टेरॉल ऍड करायचं नाही, सिरम ऍड करायचं नाही. स्टँडर्ड मध्ये आपण ऍड करायचं, पण त्यामधलं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला माहित असतं. ते माहित असलेलं कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. आणि टेस्ट मध्ये काय करायचं, जे अननोन सॅम्पल आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे ते त्या टेस्ट मध्ये ऍड करायचं. सो वी हॅव टू टेक 3 टेस्ट ट्यूब. ब्लँक टेस्ट ट्यूब मध्ये फक्त रिएजंट आहे तो 1 ml ऍड करायचा, बाकी सिरम स्टँडर्ड ऍड करायचं नाही. असं आपण का करतो, ब्लँक का ऍड करतो, तर ब्लँक जर आपण ऍड केलं, सपोज स्टँडर्ड मध्ये पण रिएजंट आहे, टेस्ट मध्ये पण रिएजंट आहे. सो जर आपण ब्लँकचं रिडिंग घेतलं नाही तर काय होतं, हे जे रिडिंग मिळणार आहे स्टँडर्डचं त्याच्यामध्ये रिएजंटचं पण रिडिंग मिळणार आहे आणि सॅम्पलचं पण रिडिंग मिळणार आहे. बरोबर आहे. सो रिएजंटचं जे रिडिंग आहे ते त्याच्यामध्ये इंटरफेअर करतं, त्यामुळे तुम्हाला येणारं रिडिंग हे चुकीचं असू शकतं. सपोज कोलेस्ट्रॉल रिएजंट आहे, तो 0.1 ऍब्झॉर्बन्स देत असेल आणि सॅम्पल फक्त 0.3 देत असेल. पण जर आपण स्टँडर्ड मध्ये काय आहे, दोन्ही सुद्धा आहे, सो आपल्याला मिळणारा ऍब्झॉर्बन्स किती असणार आहे, 0.4. मग हे बरोबर आहे का ऍब्झॉर्बन्स, हे ऍब्झॉर्बन्स ऍक्च्युली 0.3 पाहिजे, पण आपल्याला 0.4 मिळालेला आहे. दॅट मीन्स द ऍब्झॉर्बन्स इज नॉट करेक्ट. पण हेच जर आपल्याला माहित असेल की कोलेस्ट्रॉल रिएजंटचा ऍब्झॉर्बन्स याचं 0.1 आहे, तर आपल्याला हे रिडिंग मिळणार. या 0.4 मधून जर आपण हे वजा केलं, बरोबर तुम्हाला हे ऍब्झॉर्बन्स मिळणार आहे. दॅट इज द एक्झॅक्ट ऍब्झॉर्बन्स ऑफ द गिवन सॅम्पल. लक्षात आलं. सो ही एरर होऊ नये की जे रिएजंट आहे त्याचं रिडिंग सॅम्पलच्या रिडिंग मध्ये येऊ नये, ते करण्यासाठी आपण काय करतो, ब्लँक रिडिंग घेतो. ओके. सो ह्या टेस्ट ट्यूब मध्ये फक्त रिएजंट घ्यायचं, स्टँडर्ड मध्ये रिएजंट आणि स्टँडर्ड सोल्युशन घ्यायचं ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे किती आहे, 200 मिलीग्रॅम पर DL. आणि टेस्ट सोल्युशन मध्ये आपल्याला जे अननोन सॅम्पल आहे सिरमचं ते वापरायचं आहे आणि रिएजंट वापरायचं आहे. त्यानंतर 3 टेस्ट ट्यूब काय करायच्या, मिक्स करायच्या आणि 37°C वॉटर बाथ मध्ये 10 मिनिट ठेवायचं. त्यानंतर बाहेर काढायच्या, रूम टेम्परेचर ते काय कूलच असणार आहे. त्यानंतर 520 नॅनोमीटरला ते रिडिंग आहे ते ऍब्झॉर्बन्स आहे ते आपण कलरीमीटरवर चेक करायचं. दॅट इज द इझी प्रोसिजर. So in this way we can find out the absorbance of test sample, and with the help of absorbance we can come to know that what is the concentration of sample. Okay. So what is the formula? Concentration of test is into absorbance of standard is equal to concentration of standard into absorbance of test. So that is the formula. Using that formula we can calculate the absorbance of sample. Okay. आता this is test, याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं, ही माहिती आपल्याला माहित नाही. आता absorbance of sample स्टँडर्ड, एस म्हणजे स्टँडर्ड, सो ह्याचं आपल्याला absorbance मिळणार आहे, ती व्हॅल्यू इथं येणार आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॅम्पल 200 मिलीग्रॅम आहे, कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे. ऍब्झॉर्बन्स ऑफ टेस्ट, ह्याचे टेस्ट ट्यूबचे आपण रिडिंग घेणार आहे, ते ऍब्झॉर्बन्स आपल्याला मिळणार आहे. सो बाय पुटिंग these values, so what we are getting, CT is equal to CS 80 CT is equal to CS 80 divided by A. So by using this formula we can find out the concentration of total cholesterol from the sample. Now we are moving to the last practical, that is the preparation of buffer solution and measurement of its pH. So for that we should know what is buffer. So what is buffer solution? So this is the solution which pH is constant, whose pH is maintained. So what is pH? So आपल्याला माहिती आहे ऍसिड असतात, बेस असतात आणि न्यूट्रल, हे 3 प्रकारचे
कंपाऊंड्स प्रेझेंट असतात. सो ऍसिड मीन्स दे हॅव्हिंग द ऍसिडिक पीएच, बेस मीन्स दे हॅव्हिंग द बेसिक पीएच, न्यूट्रल मीन्स दे हॅव्हिंग द न्यूट्रल पीएच. सो दिलेल्या सबस्टन्सचा जर पीएच 7 असेल, दॅट मीन्स इट्स पीएच इज न्यूट्रल. दॅट इज द गिवन सबस्टन्स इज द न्यूट्रल. एक सोल्युशन तुम्ही घेतलं, त्याचं पीएच चेक करायचं, तो पीएच जर 7 असेल याचा अर्थ तो न्यूट्रल सोल्युशन आहे. सेकंड वन, बेसिक पीएच. इफ पीएच इज मोर दॅन 7 अंटील 14, 7 पासून जर 14 पर्यंत त्याचा जर पीएच असेल, इट इज बेसिक पीएच. सो 7.1 किंवा 7 च्या जरासा वरपासून 14 पर्यंत असेल, इट बिकम्स द बेसिक पीएच. 7 असेल तर न्यूट्रल, ज्यापेक्षा जास्त असेल तर बेसिक, त्यापेक्षा कमी असेल 7 पेक्षा कमी असेल, इट बिकम्स दी ऍसिडिक. सो स्टमकचा आपण म्हणतो पीएच एक आहे, स्टमक मध्ये ऍसिड असतं, बरोबर आहे. सो ऍसिडिक पीएच असतो स्टमकचा, सो एक असतो, बरोबर आहे. सो 1, 2, 3 ह्यासारखे जर पीएच असतील, इट इज कॉल्ड एज द ऍसिडिक पीएच. 9, 10 जर पीएच म्हटलो, दॅट इज द बेसिक पीएच. 7 म्हटलं, दॅट इज द न्यूट्रल पीएच. आता हे 3 कन्सेप्ट समजले, ऍसिड, बेसिक, न्यूट्रल. व्हॉट इज द पीएच? व्हॉट इज बफर सोल्युशन? The buffer solution which pH is constant, ज्याचा pH चेंज होत नाही. तुम्ही एखादं सोल्युशन त्यामध्ये ऍड करा किंवा दुसरं सोल्युशन त्यामधनं काहीतरी काढा, तरी सुद्धा त्याचा pH चेंज होत नाही. Such solution is called as the buffer solution. ओके, लक्षात आलं? नाव दिस बफर्स, आता सपोज बफर सोल्युशन नसेल, दुसरं एखादं जर तुम्ही सोल्युशन आणलं, सपोज हे HCl आहे, HCl म्हणजे ऍसिड असतो, सो त्याचा पीएच हा ऍसिडिक असतो. त्यात तुम्ही जर NaOH ऍड करत गेलात तर त्याचा पीएच वाढत वाढत जाऊन त्याचा पीएच बेसिक होतो, 8, 9 असा होतो, कधी जर तुम्ही NaOH ऍड करत गेलात तर. ओके, नाव तेच जर सोल्युशन मध्ये HCl च्या ऐवजी बफर असेल, हे जर बफर असेल आणि त्यात तुम्ही NaOH ऍड करत गेलात, दिलेल्या बफरवर कुठलाही चेंज होणार नाही. बफरचा पीएच जर 5 असेल तर तो शेवटपर्यंत 5 जाणार, तुम्ही किती NaOH त्यामध्ये ऍड करा, पीएच चेंज होणार नाही. पण जर हे HCl असेल तर त्याचा पीएच वाढत जाणार, 1, 2, 3, 4 असा करतो बेसिक पर्यंत जाणार. बट इन दॅट बीकर इफ द बफर सोल्युशन इज प्रेझेंट, त्या बफर सोल्युशनचे जर पीएच 5 असेल तर तुम्ही कितीही NaOH घाला, कितीही HCl घाला, जर पीएच हा 5 राहणार, तो चेंज होणार नाही. सो इट डज नॉट चेंजेस विथ द एडिशन ऑफ एनी अदर एजंट. सो सच solution is called as buffer which pH is constant. So what we have to do, we have to prepare that solution and we have to measure what is the pH of that solution. So very easy experiment. So buffer solution is the type of solution used for keeping the pH approximately constant value, as well as its objective to prepare buffer solution and measuring the pH of buffer solution. Now procedure, first one, how to prepare acetic acid and sodium acetate buffer. So it is one of the buffer. So त्यासाठी we have to take 100 ml flask, we have to add 36.2 ml of sodium acetate solution, then 14.8 ml of glacial acetic acid. So total किती झाले, 36 आणि 14 50 आणि 8 आणि 2 10, 51 झाले. उरलेले 49 you have to add the distilled water. So with the help of distilled water make the volume up to 100 ml. आणि जे तयार होईल that is the 0.2 ml of मोलार ऍसिटिक सोडियम फॉस्फेट बफर. त्याचा पीएच हा 4.6 असतो. सो युझिंग द पीएच मीटर, पीएच मीटर असतं, पीएच मीटर मध्ये इलेक्ट्रोड असतात, ते इलेक्ट्रोड त्या सोल्युशन मध्ये ठेवायचे. युझिंग दॅट वन वी कॅन मेजर व्हॉट इज द पीएच. सो हा पीएच हा 4.6 एवढा येतो. लक्षात आलं? सो 36.2 ml सोडियम ऍसिटेट घ्यायचं, 14.8 ग्लायशियल ऍसिटिक घ्यायचं, उरलेलं पाणी घ्यायचं 100 ml पर्यंत, आपलं ऍसिटिक ऍसिड सोडियम ऍसिडेट बफर तयार होतो. दुसरा आहे ते बार्बिटोन बफर. सो 2.85 ग्रॅम डायफिनाइल बार्बिच्युरिक ऍसिड घ्यायचं,
14.2 ग्रॅम सोडियम डायथाईल बार्बिच्युरेट घ्यायचं डिस्टिल वॉटरमध्ये, आणि जे फायनल व्हॉल्यूम आहे 1000 ml पर्यंत ते वॉटरनं ऍडजस्ट करायचं. त्यापासून आपल्याला काय मिळेल, बार्बिटोन बफर. त्याचा पीएच हा 6.8 असतो. तिसरा असते ते सायट्रेट बफर. त्यासाठी 46.5 ml सायट्रिक ऍसिड घ्यायचं, 3.5 ml सोडियम सायट्रिक घ्यायचं, आणि त्याचं जे उरलेलं आहे 100 ml पर्यंत डिस्टिल वॉटर ऍड करायचं. तुम्हाला जो पीएच मिळेल दॅट इज 2.5 पीएच. आणि फॉस्फेट बफर, त्यामध्ये डायहायड्रोजन सोडियम फॉस्फेट घ्यायचं 39 ml, डायसोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट 61 ml घ्यायचं, आणि 200 ml पर्यंत वॉटर ऍड करत जायचं, आणि तुम्हाला जे बफर सोल्युशन मिळेल ते 6.8 आहे. सो दीज आर द इजी प्रोसिजर. 2 सोल्युशन घ्यायचे एकत्र, उरलेलं व्हॉल्यूम आहे ते वॉटरनं तुम्ही मॅच करायचं आहे, यू आर गेटिंग द बफर सोल्युशन. आता हे सांगितलंय 6.8 आहे, बरोबर आहे. ह्यात तुम्ही एकदा तयार केलं, ह्यात तयार तुम्ही HCl ऍसिड घाला किंवा NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड घाला, त्याचा बफर मध्ये काहीही चेंज होत नाही. ओके, सो दॅट इज द प्रिपरेशन ऑफ बफर. आणि हाऊ टू मेजर, पीएच मीटर असतो. पीएच मीटर मध्ये काय करायचं, 2 इलेक्ट्रॉड असतात असे, हे एका इन्स्ट्रुमेंटला जोडलेलं असतं पीएच मीटर नावाच्या. त्या इलेक्ट्रॉड मध्ये तुमचं सोल्युशन ऍड करा, तुम्हाला इथं डिजिटली किती पीएच आहे तो दिसतो. ओके, so this is about the determination of pH.